les professeurs qui avaient guidé vos étudiants et bien sûr tous les étudiants qui ont accepté de porter ce projet. Alors bravo à tous, merci de ce combat presque, mais de ce dévouement sans faille à notre langue et à ses cultures. Merci à vous. Plaçons maintenant à professeur Khalid Mour, vice-président pour les facultés UNAM. الأستاذ هانت مور نائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية فليتفضل مشكورا ويلقي علينا كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول العربي الأمين سعادة السفيرة كارولين داما، الأساتذة نواب الرئيس، الأستاذ عميدة كلية اللغات الأجنبية، الأستاذ الدكتور رئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها، الضيوف والطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في الجامعة الأردنية الجامعة الأم بمناسبة انعقاد أول مؤتمر علمي أكاديمي في اللغة والأدب الفرنسي في رحاب جامعتنا. إن علاقات الجامعة الأردنية مع جامعات الدول الناطقة باللغة الفرنسية علاقات قديمة ولكنها متجددة على الدوام، فهناك تعاون منذ أكثر من 30 عاماً في مجال تدريس اللغة الفرنسية في كلية اللغات الأجنبية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الحقوق وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية والآثار والطب والعلوم البحرية. وقد تم حتى الآن إنفاذ عدد لا بأس به من طلبة الجامعة في بعثات علمية لتحضير درجة الدكتوراه في فرنسا وكندا وغيرهما من الدول الناطقة بالفرنسية. هذا بالإضافة إلى من درسوا في جامعات عربية تعتمد اللغة الفرنسية كدول المغرب العربي، لذا يوجد حاليا ما لا يقل عن 40 أستاذا في جامعتنا ممن يعرفون اللغة الفرنسية أو كما يسمون بالفرنسية الفرانكوفونيين. إن الجامعة الأردنية تشجع استمرار تواصل هؤلاء الأساتذة مع الجامعات التي تخرجوا منها وحضور المؤتمرات والندوات لمواكبة التقدم العلمي في مختلف المجالات ومن مصادره المختلفة، حيث إن الانفتاح والتفاعل مع مختلف الحضارات هو تقليد راسخ في جامعتنا منذ تأسيسها. إن اللغة الفرنسية هي من اللغات الأساسية في الأمم المتحدة إلى جانب اللغة الإنجليزية واللغة العربية أو الصينية والروسية، لذا فإننا نشجع طلبتنا على تعلمها كما ندعم إقامة المؤتمرات والندوات العلمية بهذه اللغة. هذا وقد قامت جامعتنا في عام 2006 بالانضمام للوكالة الجامعية الفرانكفونية كعضو مشارك، ومنذ ذلك الحين يشارك أعضاء الهيئة التدريسية في الندوات والمؤتمرات والدورات التي تنظمها هذه الوكالة، حيث قامت مشكورة بتنظيم أكثر من دورة في قسم اللغة الفرنسية حول تكنولوجيا التعليم والبحث في مجال تعليم اللغة الفرنسية والترجمة، وهي اليوم تدعم أول مؤتمر علمي ناطق باللغة الفرنسية إلى جانب السفارة الفرنسية ممثلة بقسم التعاون مع الجامعات. إن إدارة الجامعة الأردنية تثمن هذه المبادرة وتقدم الشكر لكل من ساهم ويساهم في تقدم البحث العلمي ودفع العملية التعلمية للأمام سواء في مجال اللغات أو في المجالات الأخرى، وتأمل أن تكون هناك مؤتمرات أخرى يتم التعامل فيها ما بين جامعتنا والوكالة الجامعية الفرنسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Maintenant, nous assistons à la conférence inaugurale du collègue qui est donnée par le professeur Anis Spikel, président de la Société des études canadiennes. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir et le grand honneur de vous présenter aujourd'hui Madame Agnès Spikel, qui est professeure de littérature à l'Université de Valenciennes. Elle a collaboré à l'édition des œuvres complètes de Camus dans l'édition de la Pléiade et co-dirige aujourd'hui avec Raymond Guy Crozier un cahier de l'herbe consacré à Camus qui paraîtra apparemment en septembre 2013. Elle est présidente aujourd'hui de la Société des études camusiennes. J'ajoute qu'elle a été depuis très longtemps l'amie et la collègue de Jacqueline Livy-Valency, qui la première me fit découvrir Albert Camus. On applaudit Madame Agnès. بحكي بالعربي كمان. شرفني اقدم لكم اليوم الاستاذه الدكتوره انيس سبيكيل، دكتوره في جامعه فالنسيان، وهي رئيسه جمعيه او مركز الدراسات لاعمال البرت كامو، والجامعه راح تقدم لها درع الجامعه للمسؤوليه وبالتزامي لا ميداille d'honneur de la faculté des lettres. Je voudrais d'abord remercier vraiment du fond du cœur ceux qui nous accueillent ici aujourd'hui et cette distinction qui m'est donnée, qui m'émeut énormément, mais qui ne m'est donnée que, j'allais dire au nom de tous ceux qui travaillent sur l'œuvre d'Albert Camus et qui aiment Camus, et en particulier ceux qui ont organisé le colloque d'aujourd'hui, qui est, je crois, un événement d'une très très grande portée symbolique. Vous disiez tout à l'heure, Albert Camus a écrit, et c'est vrai, j'ai une patrie, la langue française, mais Albert Camus se sentait aussi citoyen du monde, et il me semble qu'aujourd'hui, dans cette Jordanie de très haute et très antique et très belle civilisation, le cœur de la francophonie bat, et je voudrais vraiment saluer un à un tous ceux qui ont parlé, Votre Excellence, Monsieur le Vice-président, Madame la doyenne, pardon, Madame la directrice. Je voudrais vraiment vous remercier de cet accueil. Je voudrais saluer aussi cette très nombreuse assistance qui prouve combien des gens passionnés peuvent en mobiliser d'autres et rendre d'autres à leur tour passionnés. C'est donc vraiment avec une très grande joie, une très grande émotion aussi, que je vais parler, peut-être pas directement de Camus, mais nous aurons le temps pendant ces journées. Mais comme ce colloque était consacré à la réception transdisciplinaire de Camus, il m'a semblé intéressant de brosser à large trait la réception de Camus en France et dans le monde, telle que je peux l'apercevoir à partir de mon rôle de présidente de la Société des études camusiennes, qui rassemble plus de 300 adhérents dans 24 pays du monde sur les 5 continents. Et nous avons donc la chance d'être en contact avec ce monde dont Camus se sentait citoyen et avec lui, grâce à lui, nous sentir nous aussi citoyens du monde.
Et je commencerai par quelques mots sur ce centenaire, qui permet de constater à quel point Camus reste aimé du public. On aurait pu penser qu'après les manifestations qui avaient été nombreuses au moment du cinquantenaire de sa mort en 2010, et qui étaient encore très proches, l'engouement serait peut-être un peu moins présent. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. On n'arrive pas encore à mesurer le nombre de manifestations qui se passeront en France, dans des petites structures culturelles, dans des grosses structures culturelles, en région parisienne, en province, quelquefois avec la formule de la pièce de théâtre, ou de la conférence, ou de l'exposition, ou de l'intervention auprès de publics scolaires. Souvent en combinant toutes ces formules, on a de nombreux week-ends Camus qui se passent un peu partout. Et l'on se rend compte que ces manifestations drainent beaucoup de monde. Des gens qui ont envie de parler de Camus, de mieux comprendre ses œuvres, sa pensée, la portée de ses engagements et son actualité aujourd'hui. Les revues, les livres consacrés à Camus sont très nombreux aussi. Et j'ai envie de vous dire un peu, par exemple, tout ce qui va paraître. Les éditions Gallimard ont prévu un volume quarto des œuvres principales de Camus, c'est-à-dire une collection bon marché, la prestigieuse Pléiade, dont la seconde édition est parue en 2006 et 2008, étant quelquefois un peu chère, coûteuse. Ce quarto va vraiment mettre toutes les œuvres principales de Camus à la disposition du public. Les carnets de Camus, qui n'existaient que dans une grande édition, vont paraître en collection de poche, et l'on rêve du plaisir qu'auront tous ceux qui pourront se pencher sur ces carnets. Nous avons eu la chance en 2010 de faire un colloque sur les carnets de Camus, où l'on voit l'homme, où l'on voit l'écrivain au travail, et cette extraordinaire approche de Camus va être permise à tout le monde avec l'édition Folio. Il y aura aussi L'étranger en bande dessinée par quelqu'un qui a fait une magnifique bande dessinée sur une des œuvres de Camus qui était la nouvelle de l'hôte. Eh bien, il fait L'étranger. J'ai eu la chance de voir, il m'a montré la toute première moitié de ces planches, c'est magnifique. Ça va sortir dans quelques semaines et je pense que ça va, d'une autre manière encore, mettre Camus à la portée, à la disposition de beaucoup de gens. Je précise que Jacques Ferrandez, qui a fait cette édition, a depuis des années travaillé sur l'Orient, en particulier avec toute une série de bandes dessinées qui s'appelle Carnet d'Orient, et puis il a fait l'autre. Et puis on aura des correspondances croisées de Camus. Les héritiers de Camus n'ont pas souhaité faire une correspondance complète de Camus, ils préfèrent la formule des correspondances croisées, et vont sortir, après les grandes correspondances avec Jean Grenier et René Char, vont sortir la correspondance de Camus avec Roger Martin Dugard, avec Francis Ponge, avec Louis Guillou. Là encore, c'est l'homme Camus, mais aussi l'écrivain que nous apprenons petit à petit à découvrir encore plus. Et je vous assure que de travailler sur ces textes, ces correspondances, le rend encore infiniment plus attachant. Alors Camus en France, depuis sa mort, je vais remonter un peu. Dans les années 60 à 80, c'est vrai, l'université française a maintenu Camus dans un certain ostracisme. Cette université française était dominée sur le plan philosophique et sur le plan politique par des gens qui, dans les années 60 et dans les années 50, n'avaient pas du tout partagé les positions de Camus et les avaient souvent dénoncées avec violence, en particulier les intellectuels de la revue des temps modernes. Et en particulier aussi ces intellectuels qui avaient soutenu le FLN pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie et qui furent nombreux à entrer à l'université dans les années 60. Pour autant, je peux en témoigner. Il n'y avait pas de désaffection du public et on a continué toujours à l'enseigner au lycée. Une petite confidence, lors de ma toute première année d'enseignement au lycée, 1969, j'expliquais l'étranger en classe de première. Il y a eu ensuite un changement idéologique en France et dans toute l'Europe dans les années 90. Le déclin des systèmes de pensée
et des grands blocs politiques, a favorisé un retour à la pensée très subtile de Camus. On a pressenti, ou mieux vu, combien il y avait de justesse dans son refus de l'évolution géopolitique du monde après la Seconde Guerre mondiale. Combien peut-être, et sûrement, je le dirais personnellement, il avait raison de refuser cette logique de la guerre froide. Or, cette logique de la guerre froide est devenue obsolète avec la chute du mur de Berlin. On est revenu vers Camus pour sa pensée politique, et puis, il y a eu en 1994 l'apparition du Premier Homme. Ce roman qu'il n'avait pas pu finir et qui, 34 ans après sa mort, était enfin publié. Et les journaux et revues l'ont souligné. On découvrait là un nouveau Camus. Lui-même, d'ailleurs, avait envisagé ce roman comme une réorientation de son œuvre. Et justement, dans ses carnets, on saisit très bien cette réorientation qu'il voulait imprimer à son œuvre avec ce qu'il considérait comme la grande œuvre de sa maturité, qu'était Le Premier Homme. Dans son état actuel, nous n'en avons qu'un tiers. Après une première réception du Premier Homme qui a été centrée exclusivement sur la dimension autobiographique de son œuvre, on en a aperçu davantage de cette œuvre, Le Premier Homme, on en a aperçu davantage la dimension politique. On a vu que loin de choisir le silence sur la question algérienne, comme cela avait souvent été dit, il était en train, avec l'écriture de ce roman, de prendre cette question à bras-le-corps. Mais non plus directement par des articles, même plus par un livre, Chronique algérienne en 1958, n'avait pas été bien reçu, mais il prenait la question algérienne à bras-le-corps au prisme de l'écriture, persuadé que l'on touche peut-être davantage la vérité par le détour de la fiction, surtout quand cette vérité est aussi douloureuse et brûlante que pouvait l'être la question algérienne, bien sûr pour tous les Français, mais plus encore pour des Français comme lui, nés en Algérie. Dans la décennie qui a suivi, beaucoup de nouveaux textes de Camus ont été mis à la disposition du public à travers la nouvelle édition de ses œuvres complètes dans l'édition de la Pléiade. Mais je dirais que plus encore que ces nouveaux textes, qui sont importants, c'était la perspective qui était changée, puisque au lieu d'une répartition par genre telle qu'on l'avait dans la première édition de la Pléiade, on avait maintenant une édition chronologique qui permet de repérer des proximités tout à fait étonnantes. Et je pense que cette édition a permis d'avoir aussi une nouvelle vision de Camus. Et puis, dans cette décennie première du XXIe siècle, il y a eu la succession des anniversaires, cinquantenaire du prix Nobel en 2007, cinquantenaire de sa mort en 2010, centenaire de sa naissance. Et à chaque fois, je dirais que ce sont des facettes différentes qui sont mises en avant pour le grand public. Ce sont souvent aussi des occasions de jouer ces pièces. Il y a toujours en ce moment en France, mais dans beaucoup de pays étrangers, plusieurs œuvres de Camus ou adaptations d'œuvres de Camus qui sont jouées, et on a aussi de plus en plus de lectures. En même temps, vous le savez, Camus a été l'occasion de polémiques retentissantes, la question de son transfert au Panthéon en 2010, la polémique l'été dernier sur l'exposition d'Aix-en-Provence, la France aime ces grandes querelles autour de ces grands hommes. Je dirais que ce n'est pas là l'important. L'important, c'est que Camus devient plus proche pour des gens de plus en plus nombreux et pour les jeunes générations qui n'ont pas vécu les querelles qui ont eu lieu de son vivant. Il est tout à fait étonnant de constater que tout le monde le cite dans les contextes les plus divers, les hommes politiques de tous bords, les journalistes, les intellectuels. De plus en plus d'établissements scolaires ou culturels portent son nom. Un de nos adhérents a fait le compte. Il y a actuellement en France 9 lycées, 52 collèges et 119 écoles primaires qui portent le nom d'Albert Camus. Ça fait aussi des jeunes
qui entendent parler d'Albert Camus, puisqu'ils sont dans un établissement qui porte son nom. Il fait désormais partie du patrimoine national. C'est bien sûr positif et nous nous en réjouissons. Cela comporte aussi des revers, de nombreuses tentatives de récupération qui sont souvent liées à une édulcoration de sa pensée. On veut quelquefois faire de la pensée de Camus quelque chose de consensuel, alors que ça ne l'est pas. Mais je ne veux pas parler seulement de l'Hexagone. Madame l'ambassadeur l'a rappelé tout à l'heure, la francophonie, et Camus en est un fleuron, dépasse l'Hexagone. Camus est un des auteurs français les plus traduits à l'étranger. Un seul exemple, L'étranger est actuellement traduit en 65 langues, et très souvent, les éditions Gallimard m'ont donné la liste, il y a eu pour une même langue plusieurs traductions depuis 1942, quelquefois 3 ou 4 traductions pour une même langue. Dans des pays très divers cette année, il y aura des manifestations autour de Camus, et le colloque d'aujourd'hui en est une des premières, et je trouve, je l'ai dit tout à l'heure, une des plus émouvantes. À l'étranger, Camus n'a pas connu d'éclipse depuis sa mort. Il reste synonyme de révolte et de liberté dans des pays qui vivent ou qui ont vécu sous des régimes oppressifs. Je prendrai l'exemple des anciens pays du bloc soviétique, où, je le rappelle, la publication de ses œuvres était limitée, et où l'homme révolté a été interdit dans beaucoup d'endroits jusqu'à la chute du mur, mais où on n'a jamais oublié à quel point il a apporté un soutien actif aux dissidents de tous les pays. Je ne citerai que les insurgés de Budapest en 1956, mais il y en a bien d'autres. Je donnerai un autre exemple. Nous avons eu la chance d'avoir un très beau colloque international à Buenos Aires en 2010, et il y avait la communication, et hélas pas, l'homme, il n'avait pas eu son visa, la communication d'un Cubain sur l'homme révolté. C'était un texte extraordinaire. Et on sentait, il parlait avec beaucoup de savoir, c'était quelqu'un de très fort, mais on sentait aussi que son rapport à l'homme révolté était celui de nos amis dissidents soviétiques, un rapport, j'allais dire, viscéral. Je citerai aussi notre ami, en lien avec ce que je viens de dire, notre ami qui était derrière le rideau de fer au moment de toutes ces parutions et qui nous disait qu'il avait pleuré le jour où il a vu l'homme révolté dans les mains, tout en sachant qu'il risquait la prison pour avoir ce livre dans les mains. Camus reste celui qui s'est battu pour la liberté. Il aide partout à l'affermissement d'une pensée libre, d'une pensée qui refuse les systèmes idéologiques ou la pensée unique. Et je peux vous assurer que dans des pays où l'on pense qu'il y a cette uniformisation idéologique, eh bien, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. J'ai eu la chance de faire une tournée en Chine, et j'y ai beaucoup parlé de Camus. Et les questions des jeunes étudiants chinois sur la pensée de Camus, y compris dans des aspects qu'ils n'arrivaient même pas à concevoir, mais ils disaient, mais dites-nous, expliquez-nous, c'était extrêmement émouvant. Je crois que Camus aide à libérer la pensée. Et puis, vous le savez certainement ici, partout des jeunes gens retrouvent en Meursault leur propre impression d'être étrangers au monde qui les entoure, ou d'être étrangers dans un monde qui leur paraît absurde, mais ils retrouvent aussi dans Nos leur propre bonheur d'être vivants,